नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे आपनकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना किसी अपडेट पाइपर तेज आज संध्यार कौन गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलता नजर पकेबा वीडियो को शेष पर्यटन देखा आमर गोटे छोटिया अनुरोध। नंबर 1 विरोधी को चेतावनी देले बाचस्पति विरोधी को विशृंखला बर्दास्त करा जिवो नै बेली डायरेक्ट बाचस्पति कहिसंती फेब्रुआरी 13 तारिख रु सप्तादश विधानसभा रे तृतीय अधिवेशन आरंभ हेबो एहा पूर्व विरोधी को चेतावनी दैचंती बाचस्पति सुरमा पाड़ी विधानसभा रे विशृंखला कले निया जिवो कार्यानुष्ठान बोली कहिसंती तबे 13 रे विधानसभा आसंता फेब्रुआरी 13 तारिख रे आरंभ हेबो बोली कुआ जायछि राज्यपाल अभिभाषण प्रदान करिवे एहा परे 14 15 तारिख रो अभिभाषण संपर्क रे आलोचना मध्ये हेबो विधानसभा रे 28 दिन धरि कार्यकारी स्थिर होईछि एहारि भितर 3 दिन सरकारी एवं 3 दिन बेसरकारी कार्यक्रम रही विधानसभा जदि एपट सपट करती विरोधी दल याडू साडू किसी कहती विशृंखला को बर्दास्त कर दृढ़ कार्यानुष्ठान बाचस्पति सुरमापाड़ी आज कहते सरकारी ऑफिस हटिबो पुराना पंखा उपभोक्ता को कम विद्युत खर्च हेउथवा उपकरण स्वल्प मूल्य रे दिया जाय बोली एने कि उपमुख्यमंत्री कहते तबे एही अवसर रे ओडिशा सरकार को सहभागितार कार्यकरी विद्युत उपभोक्ता को कम विद्युत खर्च हेउथवा उपकरण सुलभ मूल्य रे किबळी दिया जिवो से विषय रे आलोचना होइतिला तबे कोइ अछि ऊर्जा बिरो एवं गबलिज भଳି योजना गुडी को विषय रे आलोचना मध्ये होइतिला एहा पर सरकारी ऑफिस गुडी रे बहु वर्ष धरि चालुथवा पुराना पंखा बदला को परामर्श मध्ये दियैतिला बदल शक्ति संरक्षण करूथवा कम बिजुली बिल उठुवा पंखा एवं वैद्युतिक उपकरण लगाଇବା बैठक में आलोचना होता राशन कार्ड सरेंडर कले हेबनी कार्यानुष्ठान वर्तमान राज्य राशन कार्ड धरपकड़ आरंभ होती जहाँफल अयोग्य हिताधिकारी माति नहीं राशन कार्ड जहाँफल फायदा उठुले गरीबों चाउल नेउथिले सरकार डाक्तर ठू आरंभ करके पेशा सरकारी चाकरी ठू आरंभ करके समस्त पाखापाखि एबे राशन कार्ड हाथई थिले जहाँफल एने कि खाद्य खाउटी कल्याण मंत्री कुसुम पात्र कहते जदि राशन कार्ड फेराई देवे कार्यानुष्ठान नियाजिबो नाही 31 तारिख सुधा सरेंडर कले कार्यानुष्ठान हेबनी बोली मंत्री मध्ये कहते वर्तमान ई केवाईसी जारी रही बेले 31 तारिख शेष तारिख जदि सरेंडर न करें तेबे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराଯିବ बोली मंत्री मध्ये कहते तेबे अयोग्य हिताधिकारी होइकि मध्ये काहेकि राशन कार्ड नैथिले से ने मध्ये प्रश्न उठुछि सरकारी चाकरी ऊपर मध्ये आंच आसीबो डाक्टर इंजीनियर एवं ता सहित सरकारी चाकरिया माने मध्ये राशन कार्ड हाटै थिले तेबे कुआ जाछि प्रत्येक गां रे एबे 4 लाख रु अधिक लोक अयोग्य हिताधिकारी अछथि जे कि गरीब चाउल खाउथिले एबे तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे सरकार तेबे नुआ राशन कार्ड आवेदन करिया पई फेब्रुआरी मास रे आवेदन होई परिबो एवं 42 लाख एपर्यंत ई केवाईसी करना ई केवाईसी जदि न करिवे फेब्रुआरी 1 रे तांकर राशन कार्ड रो मध्ये ना रद्द हेबो एणिकी ट्राफिक पुलिस रो बड़ कार्यानुष्ठान ओडिशा सारा जेकोसी जगार एबे जदि विकटाल हॉर्न लागुथो तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो बाणी बिहार छकरे विकटाल हॉर्न जांच मध्ये होईछि सकाळ सकाळ आरंभ करके एपर्यंत हेलानी 5टा पर्यंत सबु गाडी रे चेकिंग मध्ये होउछि जहार हॉर्न लाइसेंस टू आरंभ करी विभिन्न प्रकार जांच होउछि तेबे 5टी स्थान रे जांच करी 40 रु बस हॉर्न काढिला ट्राफिक पुलिस गाडी रे लागिथे विकटाल हॉर्न रास्ता रे जाउथो लोक को विपद रे मध्ये पकाउछि एथि सहित ध्वनि प्रदूषण मध्ये हेउछि एथिपाई कि विकटाल हॉर्न को गाडी रे न लगाय पे निर्देश मध्ये दियैछि बुलेट टू आरंभ करे जे कोनसी बाइक रे मध्ये लगाइले तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जे बोली कुआ जाउछि आ फाइन चलिबो नाही एथरे सीधा बाइक जबत हे बोली कुआ जाउछि आ कोर्ट रे मध्ये से नेकी फैसला मध्ये हेबो श्रीमंदिर रे बाहर लगा जाय पारे वाच टावर आईन मंत्री बड़ सूचना तेबे एने की सूचना दैछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गर्भगृह फोटो और वीडियो भाइराल पर एई वाच टावर व्यवहार हेबो श्रीमंदिर ऊपर ड्रोन उड़ीबा मंदिर फोटो वीडियो को भाइराल दृष्टि रे बड़ी निष्पत्ति नियैछि वाच टावर लगाइबा को सरकार चिंता मध्ये करूछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना मध्ये जारी करछन्ती गर्भगृह फोटो भाइराल तदंत करूछि पुलिस जे भी करिछि ता विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण मध्ये कराजिवो श्रीमंदिर सुरक्षा पे सब प्रकार व्यवस्था मध्ये कराजिवो चारि द्वार रे सीसीटीवी कड़ा चेकिंग मध्ये हेबो बोली कुआ जाउछि तबे किछि दिन पूर्व एई वीडियो भाइराल हेतले ता पर मध्ये चोरी मध्ये होइतिला किछि लोहा पाइप चोरी करिया पई मध्ये धरा पडिथिले तबे एने कि पुलिस कड़ा चेकिंग करिया बोली कुआ जाउछि ओडिसा रे सृष्टि हेबे 16 लाख रु अधिक लक्षपति दीदी समस्त जिल्लापाल को निर्देश दिया गला मार्च शेष सुधा राज्य रे सृष्टि हेबे 16 लाख रु अधिक लक्षपति दीदी एथि पई तत्परता देखेबा कि ओडिसा जीविका मिशन निर्देशक समस्त जिल्लापाल को चिठी लिखिसंती
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ତାଲିମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏନେକି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ପ୍ରତି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅତି କମରେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ରାଜ୍ୟରେ 5,29,000 ସକ୍ରିୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 6,19,000 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅଥବା ତିଆରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସରକାରଙ୍କ ଜୀବିକା ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିର ଆଖ୍ୟା ଦେବେ ସରକାର। ପ୍ରତି ଗତ ବର୍ଷ ହେବ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିପୁଳ ସୁଧର ରିହାତି ଋଣ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କଟିଲେ 157 ଜଣ ପୁରୁଷ ଗଳା ବାଟରେ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାଖାପାଖି 10,000 ଲେଖାଏଁ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷମାନେ 157 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗଳା ବାଟରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେକିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଥିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ପରେ ଆସିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ମିଲରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମିଲରକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମିଲରମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ନୀତି ଆପଣାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମିଲରମାନେ ଅଝଟ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମିଲରମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ନ ମାନିବେ ପୁରୁଣା ନୀତିରେ ଚାଲିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ନୀତିରେ ଚାଲିବ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 4 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ତୋମର। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ନୂଆ ସଭାପତି ବାଛିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ନୂଆ ସଭାପତି ମିଳିପାରେ। ଚଳିତ ମାସରେ ହିଁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନାମ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 30ରୁ 7ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗସ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ପାଇବେ 5,000 ଡାକ୍ତର, କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏହା ସହିତ 126 ଜଣ ଏବେ ଡେଣ୍ଟାଲ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିୟମାବଳୀ 2017 ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 5,000 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ। 10ଟି କ୍ୟାବିନେଟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଲା ଉବରକୁ ନୋଟିସ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପଚାରିଲେ ଆଇଫୋନ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଭଡ଼ା କାହିଁକି ଭିନ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଲା ଓ ଉବରକୁ ନୋଟିସ କରି ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଡ଼ା କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଡିଆଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓଲା ଓ ଉବରକୁ ସମାନ ଦେୟ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଏବଂ ଆଇଫୋନ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଲା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ, ଦିଶୁନି ରାସ୍ତାଘାଟ। ତେବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ମିଟର ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 33 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖରାଦିନେ ଏପରି ହୋଇନଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। 2009ରେ ଏପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025ରେ ଅନୁରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଭଳି ରହିବ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକଦମ ଶୀତ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଢିଯିବ ପପକର୍ନର ଦର, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଜିଏସଟି। ତେବେ ପପକର୍ନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଟାଇମ ପାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ମଧ୍ୟ ପପକର୍ନ ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପପକର୍ନ ଏବେ ଲାଗିବ ଜିଏସଟି, ଯାହାଫଳରେ ବଢିଯିବ ଦର। ଏ ନେଇକି ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 5% ଜିଏସଟି ଆଦାୟ କରାଯିବ ପ୍ୟାକିଂ ଉପରେ।
বন্ধ ହୋଇଯିବ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 6 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ନୀତି 2020କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯିବ। ଏନେଇ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ରହିବ ଶିଶୁ ବାଟିକା 1 ଓ 2, ସେହିପରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ 128ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁର୍ମା ପାଢୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାଜମହଲ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିଏମସି ପିଆରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ରାଜମହଲ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ମୋ ବସ୍ ଆଗରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ଚାଲି ଆସିବାରୁ ବସ୍ଟି ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିଲା। ଫଳରେ ଆଉ ଏକ ବସ୍ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ମୋ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବେ ବିଜେଡି ଟିମ୍। ଦୟାନଦୀର ଦୂଷିତ ଜଳ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଛି ଡାଇରିଆ। ଏଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 78 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କଣାସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜେଡି ଟିମ୍। ଆଜି କଣାସ ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଏବେ ବିଜେଡିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍ ଯିବ। ଟିମ୍ରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସିଧା ଡେଇଁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 30 ଜଣ ଲୋକ, ଯାହାଫଳରେ ହଠାତ୍ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ। ତେବେ କିଛି ଗୁଜବ ଆସିଥିଲା ଯେ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନକୁ କିଛି ଲୋକ ଭୟରେ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଚକ୍କରରେ ଡେଇଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇକି ଲାଗୁ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଯୋଜନା 1 କୋଟି ଲକ୍ଷ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘୁଷି ଖବର, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଧୁରୀ ଯୋଜନାରେ ଦେଲେ। ତେବେ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ 28 ତାରିଖରେ ଆସିବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦାଦନ ହଟାଇବେ ସରକାର। ଏ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।